Hello, and very good morning to all of you. A warm welcome in this orientation session of Rational Emotive Behavior Therapy, which is a part of today's workshop on the same topic. So, before starting the session, I would like to express my deep sense of gratitude towards Dr. Zaware Sir, Principal of New Arts, Commerce and Science College. And also, I express my deep sense of gratitude towards Dr. Ahirrao Sir, Head of the Department of Psychology, for giving me this opportunity to share some views on REBT as applied perspective of counseling technique. नेमकं हे थेरपेटिक टेक्निक म्हणजे नेमकं काय, REBT काउन्सिलिंग टूल म्हणून काय आहे आणि त्याचा आपण सायकोलॉजीचे स्टुडंट्स म्हणून आपल्या प्रॅक्टिसमध्ये आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये काय आणि कसा यूज करू शकतो याविषयी या 2 दिवसांच्या या वर्कशॉपमध्ये आपण हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स हा घेणार आहोत. त्या 2 दिवसांमध्ये आपल्याला आणखी जास्तीत जास्त प्रॅक्टिकल एक्सपोजर मिळावं, आणखी डिस्कशन हे करता यावं म्हणून अहिरराव सरांच्या संकल्पनेतून एक भाग असा समोर आला की आधी जर आपण थेरॉटिकल आस्पेक्ट हा ऑनलाईन लेक्चरच्या माध्यमातून आपण डिस्कस केला तर तेवढा आपल्याला वेळ हा जास्त मिळेल. म्हणून एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आहे तो म्हणजे नेमकं हे वर्कशॉप काय आहे आणि हे वर्कशॉप अटेंड करून काय येणं अपेक्षित आहे. तर ऑब्जेक्टिव्ह इफ वी सी ॲट द एंड ऑफ दिस पर्टिक्युलर वर्कशॉप, टुडेज workshop, the participant will be able to have conceptual understanding of what exactly mean by REBT. Even participants, they will have applied perspective of REBT as a counseling and therapeutic tool. How can it be used in day-to-day life, even in practice? And as it says that REBT, it is a bunch of technique. Some cognitive techniques are there, emotive techniques are there, even behavioristic perspective also. So many techniques are there. So it is a bunch of techniques. Some of these core techniques we are going to understand and practice in these 2 days workshop. So first of all, let's start with very basics of therapy means exactly what. Counseling and psychotherapy, these terms used interchangeably. If we define counseling or therapeutic relationship means strongest reinforcer of any human behavior is an interpersonal relationship. जेव्हा 2 व्यक्ती एकमेकांशी अगदी म्हणजे मनापासून बोलतात, काहीतरी संवाद हा त्यांच्यामध्ये होतो, सोप्या भाषेत ज्याला आपण म्हणू की रॅपो बिल्ड होतो, तिथून आपण म्हणू की हळूहळू ती काउन्सिलिंगची सुरुवात होते. असं Halle, he had said that having a BA, MA, PhD or MD, it doesn't itself, qualify that yes, person is really a therapist. But it just means he or she sat in classes and passed the test. मग नेमकं काउन्सिलिंग किंवा नेमकं सायकोथेरपी हे कशाला म्हणायचं? 2 खूप अप्रोप्रिएट अशा डेफिनेशन्स आहेत. The first one, it is given by Dr. B.J. Prashantam Sir from CCC Vellore. He said that a relationship, counseling or psychotherapy, it is a relationship between the counselor and the counselee, which is characterized by, आता कसं नातं असावं तर ट्रस्ट अँड ओपननेस, where the person feels to share, to reveal each and everything to that unknown person called as expert, therapist, counselor. म्हणून तो विश्वास आणि एक प्रकारचा मोकळेपणा असणं आवश्यक आहे. In a one-to-one or a small group relationship, where the counselee is helped to work through his or her interpersonal or intrapersonal problems. काही समस्या अशा असतात की ज्या आपल्याला एकमेकांच्या नातेसंबंधांमध्ये जाणवतात. ते कामाच्या ठिकाणी असेल, आपल्या घरामध्ये असेल किंवा नातेसंबंधांमध्ये.
and at times we feel certain issues with ourselves, unable to control our own behavior, unable to work on our laziness or procrastination or any other thing. So interpersonal and intrapersonal problems and crisis. Psychotherapy enables the client in mobilizing internal and external resources and finding new options in facing life. Secondly, it help and develop inherent particular potentialities. So ultimate aim of any therapeutic technique or counseling is to make the person psychologically independent, because through the process of therapy and counseling, client is able to understand himself. He is able to actualize himself की नेमकं मी काय करू शकतो आणि काय मला करता येत नाही, जे नाही येत ते मी सहजतेनं ऍक्सेप्ट कसं करू शकतो. So discovering the potentialities and making contributions for the well-being of his or her fellow human beings. Even one more appropriate definition of psychotherapy is, see, in terms of REBT only, psychotherapy, it requires a great deal of intellectual knowledge. सोम्या गोम्याचं काम नाही काउन्सिलिंग करणं किंवा सायकोथेरपी करणं म्हणजे. It requires great deal of intellectual knowledge. To become a successful therapist requires that one reads many books, articles, listen to hundreds of hours of lectures, workshops, so many things. जे REBTचा वर्कशॉप आपण करतोय. However, असं जरी असलं तरीही या सगळ्यापेक्षा, despite all this verbal intellectual activity, when you close the door and are alone with the client, you have to act. You have to decide quickly what to say, what to ask, or to remain inactive. तेव्हा क्लायंटशी बोलताना नेमकं कसं बोलायचं, कोणती टेक्निक कधी आणि कशी यूज करायची, काय त्याचे पॅरामीटर्स किंवा सिक्वेन्स काय आहेत, ह्याच्यासाठी ती टेक्निक समजून घेणं हे फार आवश्यक आहे. आणि म्हणून आपण हे 2 दिवसाचं REBTचं हे वर्कशॉप ऑर्गनाईज करतो आहोत. आता थेरपी किंवा काउन्सिलिंग म्हटल्यावरती फक्त डिस्कशन किंवा फक्त चिटचॅट असं नाही, बट रादर इट इज अ प्रोफेशनल ऍक्टिव्हिटी हॅव्हिंग 3 कोर अप्रोचेस or dimensions. The first one is interpersonal relationship to enable the person. या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या सायकोथेरपेटिक ऍक्टिव्हिटीज किंवा टेक्निक्स आहेत त्याच्यामुळे आपले एकमेकांसोबतचे जे नातेसंबंध आहे ते वृद्धिंगत होतात, एन्हान्स होतात. सेकंड थिंग इज इट डेव्हलप्स सेल्फ अंडरस्टँडिंग. आपल्याला स्वतःला एक वेगळी ओळख अशी मिळते. आपल्यालाच आपले वेगवेगळे गुण, वेगवेगळ्या बाजू, पैलू हे समजत जातात. आणि तसंच टू मेक चेंजेस इन देअर लाईव्स, आपण आपल्या जीवन पद्धतीमध्ये, जीवनशैलीमध्ये, मानसिकतेच्या दृष्टिकोनातून व्हॉट एक्झॅक्टली अँड हाऊ कॅन वी चेंज आवर पर्स्पेक्टिव्ह टुवर्ड्स लाईफ और फिलॉसॉफी ऑफ आवर लाईफ दॅट हेल्प्स अस विथ द हेल्प ऑफ psychotherapy. Now, when we use the word psychotherapy, still so many people have approached की सायकोथेरपी का बरं यूज करतात किंवा माणूस का बरं थेरपीच्या हे सेशनला जातो, तर काहीतरी प्रॉब्लेम आहे म्हणून. थेरपी इट इज डेफिनेटली यूज फॉर ट्रीटमेंट पर्पज. मानसिक आजारांवरती उपचार म्हणून मानसोपचार किंवा समुपदेशन ही एक भूमिका तर नक्की आहे, पण त्याचसोबत सायकोथेरपीचे सेशन्स किंवा काउन्सिलिंगच्या सेशनला जर आपण गेलो तर मानसिक आजार होऊ नये ह्याच्यासाठी सुद्धा आपली वेगळी मानसिक अशी तयारी होत असते. काही वेळेस आपण डॉक्टरांकडे का बरं जातो, तर आजार होऊ नये किंवा एलर्जी आहे आणि मग त्रास होणार ही शक्यता आपल्याला वाटते. त्याच्यामुळे होणाऱ्या आजाराची आधीच जी आपण काळजी घेतो ते जसं तिथे आहे, अगदी तसंच मानसिक आजार किंवा मानसिक आरोग्याच्या बाबतीत सुद्धा काउन्सिलिंग सेशन्सला जाणं किंवा सायकोथेरपीच्या सेशन्सला जाणं म्हणजे केवळ आजारावरती उपचार म्हणून नाही, तर आजार होऊ नये यासाठी सुद्धा आपण
हे सेशन्स अटेंड करतो किंवा करायला हवे. आणि इतकंच नाही, हल्ली अवेअरनेस इतका वाढतो आहे या सगळ्या गोष्टींबद्दलचा की आता मी मानसिकतेच्या अनुषंगाने अत्यंत आनंदी आहे, स्वस्थ आहे. आय एम क्वाईट हॅपी अँड स्टेबल अँड आय जस्ट वॉन्ट टू मेंटेन माय स्टेबिलिटी of calmness or peacefulness. I just want to have that, satisfaction at sustainable level. That's why also these REBT and other particular therapeutic techniques helps us a lot. So treatment, prevention, and even maintenance purpose. All these are the three approaches of therapy. सो आधी जसं म्हटलं की इंटरचेंजेबली या टर्म्स यूज होतात, की काउन्सिलिंग आणि सायकोथेरपी. पण थोडासा बारीक असा डिफरन्स आहे याच्यामध्ये. नेमका काय आहे? काउन्सिलिंग हेल्प्स पीपल आयडेंटिफाय इश्यूज अँड क्रायसिस अँड एनकरेजेस देम टू टेक पॉझिटिव्ह स्टेप्स टू रिझॉल्व्ह दिस इश्यूज. समजून घेणं आणि मग तिथे संवाद साधणं हा काउन्सिलिंगचा भाग झाला. मग सायकोथेरपी वेगळं काय करतं? It helps people with psychological problems that have built up over the course of a long period of time. Psychotherapy, it is more deeper perspective compared to counseling. मानसिक अस्वस्थता, केवळ मानसिक आजार असं नाही, तर मानसिक अस्वस्थता, सायकोलॉजिकल पर्टिक्युलर डिस्टर्बन्स आपण ज्याला म्हणू, त्याच्या रूट कॉज पर्यंत जाणं आणि तिथे जाऊन काम करणं, हा जो मूलभूत असा अप्रोच आहे, खोलवर जाऊन काम करणं, हे सायकोथेरपी म्हणून त्याला मानसोपचार असं म्हणतात. आणि काउन्सिलिंग म्हणजे समुपदेशन. सेकंड डिफरन्स इज काउन्सिलिंग इट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ थेरपेटिक ट्रीटमेंट. काउन्सिलिंग मध्ये थेरपेटिक टेक्निक्स यूज होतातच. सो थेरपी इज ऑलवेज हॅव्हिंग अप्पर हँड for anyone who already has an understanding of well-being and who is also able to resolve some issues or problems. Psychotherapy help you to understand your feelings, thoughts and actions more clearly. नेमके तुमचे विचार काय आहेत, तुमच्या भावना काय आहेत आणि तुमची कृती काय आहे. म्हणजे आपलं वर्तन, आपले विचार आणि आपल्या भावना या तिघांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी सायकोथेरपी आपल्याला जास्त लवकर आणि जास्त चांगली मदत करते. या दोघांमध्ये जर का गडबड असेल तर सोशल सायकोलॉजीतली टर्म ऍप्लिकेबल होते, त्याला कॉग्निटिव्ह डिझोनन्स असं म्हणतात. आय नो द राईट बट आय फॉलो द रॉंग. कळतंय पण वळत नाही, असं का? त्याचं उत्तर सायकोथेरपी मधून आपल्याला मिळतं. And the third particular difference is counseling is a short-term process comparatively. Psychotherapy, it can be any, it is a longer term because आधी जसं आपण डिस्कस केलं की ते अगदी मुळावर जाऊन काम करतं. मग ह्या सायकोथेरपीचा किंवा काउन्सिलिंगचा नेमका प्रवास काय आणि कसा सुरू झाला? तर अर्थात सायकोलॉजीला जो एक प्रकारचा बोलबाला किंवा पब्लिसिटी मिळवून दिली ती सिग्मंड फ्रॉइड यांच्यापासून, सायको अनालिसिस. मग ड्रीम अनालिसिस आहे, अनकव्हरिंग अनकॉन्शियस थिंग्स अँड ऑल. मग त्याच्यानंतर बिहेवियरिझमचा उदय झाला की वर्तनवाद, मग रॉजेरियन, रियालिटी, एक्झिस्टेन्शियल. एकेका थेरपीचे काही ना काहीतरी ऍडव्हान्टेजेस आहेत, काहीतरी महत्व आहे आणि काही ना काहीतरी हे लिमिटेशन्स पण आहेत. त्याच्यानंतर जो ग्रुप आला तो म्हणजे cognitive therapeutic approach like CBT, cognitive behavior therapy, and REBT called as rational emotive behavior therapy. मग गेस्टॉल्ट आहे किंवा माइंडफुलनेस. आता हाच सगळा आपल्या MA पार्ट 2 च्या सिलेबसचा सुद्धा भाग आहे. एक एक सगळं आपण हे शिकणारच आहोत आपल्या MA सिलेबसमध्ये. त्यातल्या त्यात अगदी धावता आढावा जर का आपण घेतला, सुरुवातीला स्वप्नांबद्दल बोलणं किंवा चर्चा करणं, as exactly which particular dream we see or we tend to experience, associating our unconscious things with free association, and even dream analysis, catharsis, understanding how we have been
brought up in our first 4-5 years, the relationship with our parents, या सगळ्याला आधी महत्व होतं. मग हळूहळू समजलं की ह्याच्याने खऱ्या अर्थाने काही मानसोपचार होतातच असं नाही. काही इश्यूज, काही टॉपिक्स हे अनआन्सर्ड असे राहतातच. मग त्याच्यातून पुढे आलं ते म्हणजे बिहेवियर थेरपी. बिहेवियर थेरपीच्या बाबतीत एक शेर असा आहे, मन जाए तो जाए न जाने दे शरीर, न खींची कमान तो क्या करेगा तीर. म्हणजे इफ यू चेंज द एन्व्हायरमेंट युअर बिहेवियर विल गेट चेंज. सवय जर आपली लावली तर आपोआप आपलं वर्तन बदलत जातं, पर्यायानं आपली मानसिकता सुद्धा बदलत जाते. हाच अप्रोच मग पुढे सिस्टमॅटिक डिसेन्सिटायझेशन, एखाद्या गोष्टीची भीती जर का घालवायची असेल, 2 आठवडे, 3 आठवडे, 1 महिना किंवा 2 महिने हळूहळू हळूहळू हे कंडिशनिंग अप्रोच अप्लाय करा आणि ती पाण्याची भीती किंवा 4 लोकांसमोर ती बोलायची भीती आपोआप जाईल. रिसर्च मधून हे समोर आलं की हो, हे टेक्निक खूप चांगलं आहे. ऑपरेंट कंडिशनिंग, शाळेमध्ये किंवा कामाच्या ठिकाणी, इंडस्ट्रियल सेटअपमध्ये, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निकमध्ये लॉ ऑफ इफेक्ट. Just work on the reinforcement and punishment factors and automatically you will see the changes in behavior. Even observational learning also, it reflects. Role model change करा, आपोआप behavior change होईल. To a great extent, behavior therapy also seems to be fruitful and appropriate. But एक बेसिक असं लिमिटेशन होतं की असं किती वेळेस आपण बाहेरच्या गोष्टींवरती अवलंबून राहणार. तुम्ही मला जसं ट्रीटमेंट द्याल, तुम्ही मला जसं रिइन्फोर्समेंट किंवा पनिशमेंट द्याल, तसे माझ्या वर्तनामध्ये बदल होणार. याचा अर्थ आय एम क्वाईट डिपेंडंट ऑन यू. द वे यू ट्रीट मी, देन ओनली आय विल बी एबल टू चेंज माय सेल्फ. हळूहळू ही पण मर्यादा लक्षात आली. मग त्याच्यानंतर रॉजेरियन अप्रोच आला. अनकंडिशनल ऍक्सेप्टन्स, इव्हन पॉझिटिव्ह रिगार्ड, एम्पथी, बिंग नॉन जजमेंटल, इव्हन जेन्युअननेस. रॉजेरियन अप्रोचचं एक ॲडव्हान्टेज असा दॅट द वे ही स्टडीड काउन्सिलिंग, इट इज स्टील यूज दॅट व्हॉट काइंड ऑफ पर्टिक्युलर बॉडी लँग्वेज यू शुड हॅव, टोन कसा पाहिजे, सोलार पोझिशन म्हणजे नेमकं काय, हे सगळं रॉजेरियन, इगन या सगळ्या ग्रुपनी स्टडी केलं. देन इट कम्स एक्झिस्टेन्शियल पर्स्पेक्टिव्ह, लोगोथेरपी, सर्च फॉर मीनिंग. थोडासा फिलॉसॉफिकल आणि ज्याला सोप्या भाषेत आपण थोडा जड प्रकार आपण म्हणू, अवघड वाटणारा असा हा, दॅट इफ यू आर एबल टू फाइंड अ मीनिंग अँड पर्पज फॉर युअर लाईफ, then automatically it turns to be antidote for depression, anger, anxiety, and so many other psychological issues. However, it is not easy for all of us to apply. मग नेमकं असं काय आहे की जे जास्तीत जास्त लोकांना आणि सहजतेनं यूज होऊ शकतं? ते उत्तर म्हणजे कॉग्निटिव्ह थेरपी, इतर सीबीटी और आरईबीटी. मग त्याच्यामध्ये डायरी रायटिंग आहे, चेंजिंग द परसेप्शन डायमेन्शन, जे सोप्या भाषेत आपण म्हणतो जशी दृष्टी तशी सृष्टी. जसं तुम्ही बघाल तसं तुम्हाला त्या गोष्टी दिसतील. आपले विचार किती तार्किक आहे आणि आपले विचार किती अतार्किक आहे, हाऊ फार आवर थॉट्स आर रॅशनल अँड हाऊ फार आवर थॉट्स आर इररॅशनल, दॅट मॅटर्स अ लॉट. And once we are able to understand how to bifurcate between rational and irrational, then independently we will be able to help ourselves. The ultimate aim of counseling or psychotherapy is to make the person psychologically independent, so that even in future, if the person face any psychological issues, he will be able to help himself. माणसाला मानसिकतेच्या अनुषंगानं स्वावलंबी असं बनवणं हा जो मुख्य उद्देश आहे सायकोथेरपी और काउन्सिलिंगचा, ते सीबीटी आणि आरईबीटी मधून जास्त लवकर आणि जास्त इफेक्टिव्हली रिफ्लेक्ट होतं. सीबीटी टर्म ॲरॉन बेकने सांगितली, पण आपला जो मुख्य वर्कशॉपचा भाग आहे तो म्हणजे आरईबीटी, रॅशनल इमोटिव्ह बिहेवियर थेरपी. या 2 दिवसांच्या या वर्कशॉपमध्ये पर्सन अँड द सिस्टीम म्हणजे नेमकं काय,
जेव्हा क्लायंट आपल्याकडे येतो तेव्हा त्याला त्याचे पोटेन्शियल्स हे समजत नाही किंवा पटकन जाणवत नाही. पण आपलं काउन्सिलिंग, आपलं थेरपेटिक सेशन असं असावं की त्या सेशनच्या शेवटी द पर्सन शुड बी एबल टू रिअलाइज हिज ट्रू पोटेन्शियल्स. How can it be work or happen? The basics of therapy, if we see, 35% it is based outcome of success. It is largely depend on the willingness of the client and even therapeutic relationship and techniques also, if you see. So for this particular technique, one of the most prominent technique is REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, given by Dr. Albert Ellis in 1950s. In a book, A Guide to Rational Living, he had said that to have or to effect permanent, long-term, and deep-seated improvement, philosophic changes seem to be best. खऱ्या अर्थानं जर का तुम्हाला तुमची मानसिक अशी प्रगती हवी असेल तर विचारांच्या पातळीवरती वैचारिक तत्वज्ञानामध्ये आपल्याला काहीतरी बदल करणं हे आवश्यक. मग ते कसे करू शकतो बरं? सो आरईबीटी इन द सेन्स रॅशनल, समथिंग विच अपील्स टू हेड. विचारांवरती काम करणारी ही टेक्निक आहे. मग फक्त विचार आहेत का असं नाही. इमोटिव्ह ऑल्सो, अपील टू हार्ट. फक्त विचार केला पण पटलं नाही तर तुम्हाला बदल दिसून येणार नाही. जसा तुम्ही विचार कराल ते हे मनापासून पटलं सुद्धा पाहिजे. अपील टू हार्ट. आणि जर विचार केलेला आहे, पटलेला आहे, कृतीतून सुद्धा व्यक्त व्हायला हवं. सो बिहेवियर, अपील टू ऍक्शन. सो REBT, इफ यू सी, इट अपील्स टू हेड, हार्ट अँड ऍक्शन. REBT मध्ये उत्तर आहे, ज्याला आपण सोप्या मराठी भाषेत असं म्हणतो की स्वभावाला औषध नाही. REBT म्हणते की नक्की स्वभावाला औषध आहे. निदान स्वतःच्या स्वभावाला तरी खरंच औषध आहे. आपण आपला स्वतःचा स्वभाव हा नक्की बदलू शकतो. कसा? तर त्याच्यासाठी REBT असं सांगतं, लेट्स अंडरस्टँड द थिअरी ऑफ इमोशनल डिस्टर्बन्स इन REBT's पर्टिक्युलर पर्स्पेक्टिव्ह. सो व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन as we say that he hurt me, he insulted me, the way she talked to me, and I got angry on it. मी त्या ठिकाणी गेलो आणि मग माझी खूप चिडचिड झाली. त्या माणसाला बघितल्यावरती माझी तळपायाची आग ही मस्तकात गेली. म्हणजे काय होतंय? A leads to C from layman's perspective. त्याला बघितलं आणि राग आला. ते बोलले आणि चिडचिड झाली. रिझल्ट मनासारखा नाही लागला आणि डिप्रेशन आलं. एलिस सेड दॅट इट इज नॉट A विच लीड्स टू C. एखाद्या व्यक्तीमुळे किंवा एखाद्या परिस्थितीमुळे आपल्याला वाईट वाटलं, राग आला असं नाही. मग लोकांनी विचारलं, मग काय? अनुभव तर हाच आहे रोजचा. एलिस सेड दॅट समथिंग हॅपन्स बिटवीन A अँड C, दॅट इज B. It is the B which leads to C, not A leads to C. But B means what? B means belief. Your belief leads to your particular consequences. कारण त्या जागेवरती गेल्यावर जर राग आला असं म्हटलं तर सगळ्याच लोकांना त्या विशिष्ट जागेवरती किंवा त्या माणसाला बघितल्यावरती राग येतो असा आहे का? असा अनुभव तर नाहीये. त्या माणसाला बघितल्यावर आपल्याला राग येतो आणि आपल्या बाजूला जो दुसरा माणूस आहे त्याला तोच माणूस दिसल्यावरती खूप आनंद होतो. अरे मग असं का बरं? वाय द सेम पर्सन इज क्रिएटिंग डिफरंट रिॲक्शन्स इन these two people? Because these two people have altogether different perspective and dimensions towards this person A, if we say. So it is not the event or particular situation which leads to your consequences, but rather the view which you take towards them. तुम्ही ज्या भूमिकेतून, तुम्ही ज्या दृष्टिकोनातून त्या विशिष्ट परिस्थितीकडे किंवा व्यक्तीकडे बघतात त्याच्यामुळे तसं आहे. सो D, it is core part of therapeutic process. D means disputation. To dispute, to cross-check, to verify. What to verify and what to cross-check? So cross-check your belief.
नेमका जो तुमचा दृष्टिकोन आहे किंवा नेमके जे तुमचे विचार त्या व्यक्तीबद्दलचे किंवा त्या परिस्थितीबद्दलचे आहे, सॉरी, ते समजून घेणं आणि त्याची चौकशी करणं. हाऊ फार दी सॉरी हाऊ फार these beliefs are rational or irrational. And once you are able to understand how to bifurcate between rational and irrational, then it becomes effective philosophy for life. एकदा जर हे सूत्र समजलं, once we are able to understand that events do not cause our feelings, but the views which we take towards them, once we are able to understand this core fact of our life, then in future also, getting emotionally disturbed, it will reduce to a great extent. Continued practice of REBT definitely helps you to reduce frequency, duration, and intensity of getting emotionally disturbed. So Ellis said that REBT, it is effective philosophy. Belief means what? त्या बिलीफचा स्पीड नेमका काय आहे, बिलीफ हे नेमकं काय आणि कसं काम करतं, ते बिलीफ आयडेंटिफाय कसे करायचे, हाऊ टू वर्क ऑन इट, हाऊ टू डिस्प्यूट, हाऊ टू फ्रेम पर्टिक्युलर की क्वेश्चन्स टू क्लायंट in terms of REBT. All these things we are going to study in this 2 days REBT workshop. This theme, which Ellis had said, it is come from Epictetus. Epictetus was a Stoic philosopher. एलिस जेव्हा एपिक्टेटसचं लिटरेचर रीड करत होते, then he came across his writing that outside events or people do not cause our feeling. बाहेरच्या व्यक्तीमुळे किंवा घटनांमुळे मी अस्वस्थ होतो असं नाही, तर त्या घटनांकडे किंवा व्यक्तींकडे बघण्याचा माझा जो दृष्टिकोन आहे त्याच्यामुळे मी जास्त अस्वस्थ होतो. So by changing our beliefs, we can change our feelings and therefore our behavior too. So REBT says that we can change our nature. आपण आपला स्वतःचा तरी स्वभाव नक्की बदलू शकतो. In brief, if we see the correlates in Gita, in Upanishad also, it says that mana eva manushyanam karanam bandha mokshayoho. Your mind is responsible. Shakespeare also in his literature had said that nothing is good or bad. Thinking makes it so. The way you think, it matters. And as we have discussed, Epictetus has also said the same thing. REBT also promotes the same thought process. And so, as earlier we have discussed that REBT, it is a bunch of techniques. More than 20 to 25 techniques are there. Some of the core techniques, if we see, cognitive, emotive, and behavioral techniques. How to dispute, how to assign particular appropriate cognitive homework. Language and thinking goes hand in hand. If you are in MA Part 2, in MA Part 1, so definitely you have you might have studied the relationship between thinking and language. जशी भाषा आपण बोलतो, म्हणजे आपण जसे हे विचार करतो त्यातून आपली भाषा आणि आपल्या भाषेतून आपले विचार व्यक्त होतात. Not only particular visualization, but rational emotive imagery or visualization, it is also technique. Role play and reverse role play, psychodrama. Ellis said that humor, it is the best technique. Shame attacking experiences, एलिसने स्वतःवरती अप्लाय केलेल्या ह्या काही टेक्निक. Self management, because only by thinking, by working on thoughts and emotions, it won't give you appropriate results. Equally, you need to work on your actions as well. That's why cognitive, emotive, and behavioral technique, self-reinforcement, and even systematic desensitization. These particular core techniques, some of it we are going to study. So, as all of you are quite aware about the schedule, so in this way, we are going to explore, unfold REBT means exactly what and how exactly it affects. As a practitioners also, I'm sure this
2 days workshop will help you a lot. This basic orientation lecture about therapy means what and basic theory of REBT, that A is not responsible for C, but rather B, it is responsible for C. If we are able to study and change our belief, automatically without changing the events or person, we can change our reactions. माणसाला किंवा परिस्थितीला न बदलता त्या व्यक्तीबद्दल किंवा त्या पर्टिक्युलर परिस्थितीबद्दल आपण आपली प्रतिक्रिया, आपला प्रतिसाद कसा बदलू शकतो, हे REBT मधून आपल्याला शिकायला मिळतं. ते डिस्प्यूट करणं म्हणजे नेमकं काय, त्या डिस्प्युटेशनच्या टेक्निक्स कोणत्या, D1, D2, D3 आणि आणखीन काय काय, तो सगळा भाग आपण बघणार आहोत. याविषयी जे काही डाऊट्स असतील किंवा क्वेरीज असतील, इंटरॅक्टिव्ह मोडमध्ये प्रॅक्टिकल एक्सपोजर आस्पेक्टनी हे वर्कशॉप असणार आहे. सो ऑल युअर क्वेरीज and questions are always welcome. Feel free to share your views. And again, I express my deep sense of gratitude towards Dr. Ahirrao Sir, head of the Department of Psychology, for giving me this opportunity to share some views of REBT with you. Thank you so much.